हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अलेक एंड वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन करवा आपंकर जो इंग्लिश पेडागोजी रोचे तार किसी क्वेश्चन नहीं ताकू आज आम डिस्कसन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन कही कौन ना मिसेस प्रियंका इज ए टीचर एट केपुर यूपी स्कूल भद्रक। से टीचेस academic objects to immigrants children in their native language while gradually adding English instruction. What type of teacher is Mrs. प्रियंका? ठीक अच्छे। तो मिसेस प्रियंका जड़े टीचर अच्छा जे कि पिलामानु किपरि पढ़ाउछंती ना पिला माने होउछंती कौन कहले इमाइग्रेट पिला माने रहउछंती हेले कि तो पिला मानकु सेमानकर मातृभाषा रे हेले कि एवं इंग्लिश रे ठीक अच्छे। तो पिलाମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବେ? ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ନା ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ନା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚର ନା ରିସୋର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟିଚର ହେବେ ସେ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ, ଦୁଇ ଭାଷୀ ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମର ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହିବ ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହିଲା ତ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ରୁହନ୍ତି। ରେଗୁଲାର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ରୁହନ୍ତି? ରେଗୁଲାର ଟିଚର ରୁହନ୍ତି। ରିସୋର୍ସ ଟିଚର କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ରେ। କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି କ'ଣ ଆମର? ନା ରିସୋର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚାଲିଛି ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡେସ୍ କାହା ଅନୁସାରେ LAD ମାନେ ଲାଡ୍ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍। language acquisition device ठीक अच्छे इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और इन अदर लैंग्वेज। किए कही लाड जो आम इंग्लिश एवं अन्यान्य लैंग्वेज शिखी पारती? पियाजे, कोहलर, वाटसन ना नम चम्स्की। किए कही ना नम चम्स्की कही। नम चम्स्की कौन कहले? नम चम्स्की मन करते यहाँ आमर ब्रेन ठीक अच्छे। ब्रेन रे कौन यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड हेल्ले कि लेफ्ट साइड रे कौन अच्छी ना लैड अच्छी है। लैड माने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हेल्ले कि ये जो लैडटा जन्मरू ही फिट थाए हेल्ले कि ये लैड साहाय्य पिला जेकोसी भाषा को एक्वायर करें। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन कही स्टेट व्हिच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। कुह एमान मध्य लर्निंग आउ आक्विजिशन रे कौटा सत्य नुहे नॉट ट्रू कौटा नुहे? आक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। हाँ आक्विजिशन आम जो भाषा अर्जन करुँच गोटे नेचुराली आम अर्जन करुँच ना है कि आक्विजिशन माने आम जो मातृभाषा आम जो अर्जन करुँच मातृभाषा आम शिखुना आम अर्जन करुँच। लर्निंगटा हूँ कौन ये देखु एक्विजिशन आउ लर्निंग मध्य डिफरेन्स होची एतिकी जे एक्विजिशनटा कौन कहले आमे भाषाटा अर्जन कले आमे मातृभाषा अर्जन कले हेले कि आमे निजर मातृभाषा शिखापी कौन सी ग्रामर रूल फॉलो कले कि पिला बेले आमे मातृभाषा शिखी कौन आम देखुला ना ग्रामर कौन हम आम तो शिखीगले सेमती ना है भाषा अर्जन। किंतु लर्निंग होची कौन ना विद्यालय आमे जो अन्य भाषा शिखती इंग्लिश आमे शिखती नुहे कि तो तार किसी नियम रही लक्ष्य से नियम जाणिकी आमे इंग्लिश शिखती है लर्निंग रे जीव। ठीक अच्छे। तो ऑप्शन कौन देखिए कौन कही एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। एक्विजिशन गोटे नेचुरल प्रोसेस आम जोटा कौन सबकॉन्शियस माइंड जोटा आम शिखी था यहाँ ठीक अच्छे। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस शिक्षणटा गोटे कौन कंटिन्यूअस प्रोसेस एटा भी ठीक अच्छे। लर्निंग रेजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी लर्निंग कौन करता है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी देखा था अर्थात सबू पिला मानकर शिक्षणटा तरीकाटा अलग अलग होता है। एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटी यहीटा अलग रोचे। देखु से क्वेश्चन कौन कहला कही नॉट कही ना है कि नॉट कही तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी हम। 5 नंबर व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन ए लेसन द टीचर शुड जिते बेले पिला माने कौन से लेसन रे इंटरेस्ट हरई दौरान तो शिक्षक कौन करेंगे टेल ए स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी पिला मानू गोटे गप कहे कि अन्य गोटे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेबे बा आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम किस समय कहे तुम सम टाइम धीरे बस एलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले
ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମେ ଟିକେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖେଳାଖେଳି କରିକି ଆସ। ଆସ୍କ ଦେମ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ଫର୍ ଆଇଲ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼। ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୋର୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲୁଜ୍ କରିହେଉଛନ୍ତି ହେଲେ କି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ। ସେ ଷ୍ଟୋରି କହିପାରନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗ୍ କହିପାରନ୍ତୁ, ନା ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେଇ ପାରନ୍ତୁ, କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍, ମାନେ RCFCE 2009, RCFCE 2009 ହେଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼ କ'ଣ, ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପିଲାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷାର ଏହା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ନର୍ଚର୍ସ ଦ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଇମୋସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଇଟା ତ ଅଛି ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଇମୋସନାଲ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଛି। ଇଟ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୁର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ, ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଗ୍ରୋଜ୍ ରାପିଡ଼ଲି ବଟ୍ 6 to 14 years, ଏଇଟା ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରପର୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍, ହେବ ନାହିଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା, ଟିଚର୍ସ ଡୁ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିକଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏଇଠି, ମନେ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ଇଂଲିଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ, ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ହେଲା, ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ନୁହେଁ କି, ତ ସେଇ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଲେ ନୁହେଁ କି, ତ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟବ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଅର୍ଥ କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ ଚାଲୁନାହିଁ ନା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଲେଖିଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଲିଫ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲିଫ୍, ଲିଫ୍ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପତ୍ର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଡାଇରେକ୍ଟ ପତ୍ର କହିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଲିଫ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଛର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ। ପିଲା ଭାବିବେ ଯେ ଗଛର ପାର୍ଟ କେଉଁ ପାର୍ଟଟା, ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖିବାକୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖିବାକୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଛ କ'ଣ କରେ ରୋଷେଇ କରେ, ବା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖିବାକୁ। ତ ପିଲା ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି, ତ କେଉଁଟା ତାହେଲେ ତା ପତ୍ର, ବା ସେଇଠୁ ପିଲା ନିଜେ ଆନ୍ସାର ଖୋଜିଲେ ଯେ ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପତ୍ର ବୋଲିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ର ଉତ୍ତର ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ନାହିଁ। ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଡୁ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଗିଭିନ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ କି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କହିବା ପାଇଁ, ନା ଏଇଟା ହେବନି। ଇଟ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଡିସ୍କଭରିଂ ଦ ମିନିଂ ଥ୍ରୋ ପଜଲିଂ ଆଉଟ୍ ୟୁଜିଂ କ୍ଲୋଜ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ରହିବ। କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯଦି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ ଉତ୍ତରଟା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥିବ ନା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କଭର କରିବାରେ, ହେଲେ କି କ୍ଲୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲୁ ଦେବେ ନା, କ୍ଲୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କଭର କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ନୋ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛି ଯେ ୱାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତ ଏଟା ବି ହେବନି, ଏଟା ବି ହେଉନି, ଭୋକାବୁଲାରି ୱିଲ୍ ନଟ୍, ଏଟା ବି ହେବନି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, 7 ଗଲା 8, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, କ'ଣ ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ କୁକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିବାଟା ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ନ ଏ ନ୍ୟୁ ଗେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଲାମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନୂଆ ଗେମ୍ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଲେସନ୍, କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଲେସନ୍ ମାନେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆସିବ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଡ୍ର ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ଆର୍ଟ ଟିଚର୍, ଆର୍ଟ ଟିଚର୍ ପାଖରୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଟିଚିଂ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ, ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲି, ଗୋଟେ ନନ୍ ଫର୍ମାଲି। ଫର୍ମାଲି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିୟମ କାନୁନ ବା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଟା ଶିଖିଥିବେ। ନନ୍ ଫର୍ମାଲି ମାନେ ଏମିତି ଶିଖିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ବାର, ଏଇ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଲେସନ୍, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପିଲା ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ି କିଛି କଥା ଶିଖିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ନନ୍ ଫର୍ମାଲି ହେଉଛି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 8 ଗଲା 9, ଦ
ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2009 RCFCE 2009 ହେଲା କ'ଣ କହିଛି ଷ୍ଟିପୁଲେଟ୍ସ ଦାଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଡ୍ ବି ଶିକ୍ଷଣ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା RCFCE କହିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷଣ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କିପରି ନା ଥ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାନର ହେଲେ କି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାନରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏଇଟା ଆସୁଛି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଚିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଚିଂ ଦେବାର ଅଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମନା କରିଦେବାର ଅଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କିପରି ପିଲାମାନେ ଗେମ୍ରେ କିପରି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟରେ କିପରି ହେଲେ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ ତ ଏଟାକୁ ମନା କରିଦେବା କେୟାରଫୁଲି ମନିଟର ବାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନିଟର କରିବା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ RCFCE କହିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଥ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାନରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ଲର୍ନ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଭୋକାବୁଲାରୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ରିଡ଼ିଂ ରାଇଟିଂ ଟକିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ ନା ୱାଚିଂ ମୁଭିଜ୍ ତ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଲର୍ନ ପାଇଁ ସୁବିଧା କେଉଁଟା ନା ଟକିଂ କଥା କହିବେ ରିଡ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି 11 ନମ୍ବର ଏ ଟିଚର ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 2 shows pictures of some objects then calls out its name what she is trying through this activity ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କଲେ ଶୋ ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର କ'ଣ କଲେ ନା ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇଲେ ତାପରେ ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବସ୍ତୁଟା କ'ଣ ତା ନାଁ ସେ କହିଲେ ତ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମେକ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫର୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ହେଲ୍ପିଂ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଟୁ ଏକ୍ୱାର ନ୍ୟୁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କିପିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ବିଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଟିଚ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ନ୍ୟୁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏକ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା an English teacher of class V always tries that her learners should pronounce the word correctly and spell it correctly ତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ହେଲେ କି କରେକ୍ଟଲି କରନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ପେଲିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କ'ଣ ସେ କରିବେ ନା ତାକୁ ସିମାଣ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଏ ନା ଫନେଟିକ୍ କମ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ ନା ଗ୍ରାଫିକ୍ କୁହାଯାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ କଥା ଆସିବ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କଥା ଆସିବ ସାଉଣ୍ଡ କଥା ଆସିବ ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ କ'ଣ ନା ଫନେଟିକ୍ ହେଲା ଫନେଟିକ୍ଟା କ'ଣ କି ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ବେସ୍ ହେଉଛି ନା ନୁହେଁ କି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫନେଟିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫନେଟିକ୍ର କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଅଛି ହେଲା ଦେଖିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ କରିଥିଲି କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ତଳେ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଫୋନେଟିକ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଟିଚର ହେଲ୍ପ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦେୟାର ନଲେଜ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ବାଇ ଟିଚର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣଟା ହେଲା କି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦେୟାର ନଲେଜ ଇଂଲିଶ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସେ ତିଆରି କରିପାରିବେ କିପରି ନା ଗିଭିଂ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଏ ମାତ୍ର ଦେବେ କରେକ୍ଟିଂ ଏଭ୍ରି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ମେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗିଭିଂ ଦ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମର ଏଜ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ ହେଲା କି ଏବଂ ଗ୍ରାମର ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେବେ giving extensive language drills in which learner practice language items mechanically extensive language drill ତାଙ୍କୁ କରାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ ନା enabling them to see relationship between prior knowledge and the new knowledge ତ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରିଲେସନସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଶିକ୍ଷକ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କ'ଣ
ପିଲାମାନଙ୍କର ନଲେଜକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ଆସମ୍ପସନ୍ ଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂରେ ଭୁଲ ଆସମ୍ପସନ୍? କେଉଁଟା ନା ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆକ୍ୱାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବାଇ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ରିଅଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆକ୍ୱାର କରିଥାଏ ଚେଷ୍ଟା କରିକି। ରିଅଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ଲେଜ୍ ଇନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ହେଲେ କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଥମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ ଶିକ୍ଷଣରେ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକରେକ୍ଟ କହିଛି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ ସୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଫୋକସ୍ ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂଟା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ କେଉଁଟା ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଉପରେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ। ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ ସୁଡ୍ ଗିଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ରାଇଟ୍ ରେଦର ଦେନ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ କ'ଣ କରିଥାଏ? ରାଇଟିଂ ରେଦର ଦେନ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ନା ଡି। ଠିକ୍। ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍? ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍, ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ନା ଅଲ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍? ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ନା ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଠିକ୍। ତାପରେ ଦ ମେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର ଏଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର। ଜଣେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ? ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମିନିଂଫୁଲି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମିନିଂଫୁଲି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସେମାନେ ମିନିଂଫୁଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମେକ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଲିସନ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ କ୍ଲାସ୍। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଆଉ ସିଲାବସ୍ ଠିକ୍ ସେ କଭର କରିଦେବେ ଶୀଘ୍ର। ଟୁ ରିଡ୍ ଦ ଲେସନ୍ସ ଏଲାଉଡ୍। ପିଲାମାନଙ୍କ ଲେସନ୍କୁ ଏଲାଉଡ୍ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଲାଇନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ତା'ର ଅର୍ଥ କହିବେ। ତ ଏଟା ତ କାହିଁକିନା ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ମେଥଡ଼ ଏଟା ହେଉଛି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ବି ହେବନି, ଇଏ ବି ହେବନି। ତ ହେବ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କ'ଣ ନା ରିକ୍ୱାର୍ସ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ନା ରିକ୍ୱାର୍ସ ଦ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ନେସେସାରୀ ଭୋକାବୁଲାରୀ। ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ, ଭୋକାବୁଲାରୀ ରିଡ଼ିଂ ତ ଏଟା ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ରେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆସେନି। ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଦ ଏନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେhension ଅଫ୍ ଗ୍ରାମାର ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାର କଥା ଆଇଲାଣି ମାନେ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରେଫର ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ନେଟିଭ୍ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଇନେଟ୍। ଏଇଟା ତାର ଇନେଟ୍ କାପାସିଟି, ଜନ୍ମଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆକ୍ୱାର କରିବା, ଭାଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା, ମାତୃଭାଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆମର କ'ଣ ଜନ୍ମଜାତ, କ'ଣ ଏଟା କ୍ୟାପାସିଟି, ଇନେଟ୍ କାପାସିଟି। ତ ଏଇଟା ଆସୁଛି ଇଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକ୍। ଦେଖିବା ଅପସନ୍ 4 କ'ଣ କହିଲା? ଇଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିପାରିବେ।